弟兄姐妹们平安，平安。非常感谢神的带领，疫情已经从全球性大流行疾病，目前已经降温，转为地球性的这个地方性的流行病。我们仍然还需要保持清洁，慎防神秘的这个肝炎，还有这个猴痘症。我们要开始今天的团契，我们向神献上感恩。我们先来做个祷告。天父上帝，我们满心感谢赞美你，因为你的恩典是何等的大。我们感谢你，在这个疫情期间，你带领我们这个华语团契能够继续的进行。透过这个视频，我们可以跟弟兄姐妹们一起在线上来敬拜你。我们向你献上感恩。主，我们目前已经进入这个6月份的第3个礼拜，我们何等向你献上感谢。我们再一次来到你的面前，恭敬将今天的团契交托在你的恩手中，求神你引领帮助我们，你带领赐福我们，让我们今天的赞美敬拜能够讨神你喜悦。我们也愿着借着今天的赞美敬拜，我们的灵命，我们从听你的话，我们的信心，我们的灵命更加的长进。恭敬将我们在台上的每一个弟兄姐妹们，及在家中的弟兄姐妹们，都能够在这个团契的敬拜中享受神你的同在。我们感谢你，求神你赐福。以下的时间感恩祷告，是奉我主耶稣基督的名恳求，阿们。弟兄姐妹们，我们今天成为何等人，是因为有神的爱和怜悯，有爱我们的家人，有爱我们的属灵肢体，最重要的就是有爱着我们的神，对不对，弟兄姐妹们？所以我们呢，楚看见神的爱，你们看见了吗？让我们用这首轻快的歌曲《看见神的爱》来开始我们今天的团契。看见神的爱。看见神的爱，在温暖的阳光。我看见神的爱，在澎湃的海洋。我看见神的爱，在怜悯我心肠。我看见神的爱，在你我的脸上。在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我能看见神的爱。在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我能看见神的爱。
是的，温暖的阳光，澎湃的海洋，每个微笑，每个祈祷，每个拥抱，使我们看见神的爱。有阿们吗？阿们。弟兄姐妹们，感谢神。弟兄姐妹们，让我们以以下的这首诗歌呢，成为我们的祷告。我们愿意向神说：神啊，你既已放下天上的荣华，为我们舍命被钉十字架，求主你给我们机会来侍奉你，因你这是从你十字架的恩典与爱，让我们甘心的把剩下的生命献给你。我们来唱诗：我的生命献给你。爱你耶稣，完全顺服，完全降服，因你恩典使我得以侍奉你，你的宣召没有怀疑。我的生命献给你，背起十架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命。我的心不要忘记，你为何为我生命？耶稣我爱你，喜乐地跟随你。跟随耶稣，我的主，献上生命给最爱的耶稣，完全顺服，完全降服。恩典使我得以侍奉你，你的宣召没有怀疑。我的生命献给你，每次十架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命。我的心不要忘记，你如何为我生命。耶稣我爱你，喜乐地跟随你。赐给我属于你的梦想，爱家你，我独住在天上，赐给我奔跑不倦的力量，如鹰展翅，上腾翱翔。跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命。我的心不要忘记，你如何为我生命。耶稣我爱你，喜乐地跟随你。我爱你，喜乐地跟随你。
弟兄姐妹们，我们的人生难免面对一些难做的抉择，我们好像走在十字路口，难分辨当如何走下去，继续往前行，或回头走，或向左，或向右。我们深感迷惑、彷徨，我们需要神的智慧，给我们做正确的抉择。因此，我们更需要神的话语成为我们的指南，引领帮助我们。我们再来唱这首歌《十字路口》，我们准备来听神的话语，属灵的抉择。唱这首诗歌《十字路口》。向右，谁来牵着我的手？我的未来何去何从？恳求耶稣引领我。我虽软弱，主帮助我，总是牵着我的手。我曾迷失，他寻回了我，紧紧怀抱着我。茫茫前途，我心不会惊慌，因我安稳在主怀中。有多少次，好像已无路可走，他为我开新道路，完全相信他恩典够我用，此生来说不离开我。热尽痛苦都是神的尽头，他永不放弃我。我们需要神的引领帮助，让我们没有走在十字路口的时候彷徨，不知道该做如何的抉择。我们需要神的同在，需要神的话语指引我们的道路。我们再来唱这首诗歌《十字路口》。十字路口，向左向右，谁来牵着我的手？我的未来向何去何从？恳求耶稣引领我。我虽软弱，主帮助我，总是牵着我的手。我曾迷失，他心为了我，紧紧怀抱着我。茫茫前途，我心不会惊慌，因我安稳在主怀中。有多少次，好像已无路可走，他为爱新道路，完全相信他恩典够我用，此生来说
不离开我，人的尽头总是神的尽头，他永不放弃我。人的尽头总是神的尽头，他永不放弃我。感谢赞美神。当我们走到人生的尽头的时候，神总是不放弃我们。我们感谢神。弟兄姐妹们，在我们还没听神的话语之前，我们先来做个祷告。Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. 天父，我们恭敬将以下的时间，我们要思想你的话，交在你的手中。Tuhan, kami menyerahkan waktu ini untuk mendengar firman ke dalam tangan-Mu. 求你的灵引导光照我们。 Kiranya Roh-Mu memimpin menerangi kami. 无论是讲的是传译的，及在家的弟兄姐妹们都能够同感一灵。 Entah yang berbicara, yang menerjemahkan, bahkan saudara-saudara yang mendengarkannya di rumah, kami digerakkan oleh Roh yang sama. 我们因此能够因你的话蒙福， Kami bisa memperoleh berkat lewat firman-Mu. 因你的话受造就。 Sehingga kami boleh dibentuk oleh sabda Tuhan. 我们恭敬交托仰望，乃是奉主耶稣基督的名恳求。 Demikianlah kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们请你们打开圣经雅各书第1章第5、第6节。雅各书第1章第5到第6节。 Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab yang diambil dari surat Yakobus pasal pertama ayat 5 dan 6. 雅各书第1章第5到第6节。 你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐于众人也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。 Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. 还有，我们再来打开腓立比书第1章第9到11节。 Bagian yang lain kita buka kembali Filipi pasal yang pertama ayat 9 hingga 11. 但是因为时间的关系，我们只单单读第10节。 Kita hanya membacanya ayat 10. 腓立比书1章第10节，使你们能分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子。 Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. 弟兄姐妹们，在我们的生活中，每天都需要做一些大大小小不同的选择。 Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita perlu untuk melakukan satu pilihan, entah itu yang besar apa yang kecil. 有些选择不会影响我们的生活， Ada sebagian pilihan itu tidak dapat mempengaruhi kehidupan kita. 比方说今天要穿什么衣服，要去哪里买菜，要不要出去做运动。 Misalnya, hari ini mau pakai baju apa, mau pergi kemana untuk berbelanja, apakah mau pergi untuk berolahraga? 这些选择都不会对你我的生命会产生什么重大的影响。 Pilihan-pilihan semacam ini tidak akan membawa kita ada pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita. 但是有些选择就会对我们的生命带来长远的影响。
Namun ada sebagian pilihan itu dapat membawa satu pengaruh yang besar bagi kehidupan kita. 而这些影响呢，会使我们很满足、喜乐。 Bahkan pengaruh ini dapat memuaskan kita dan juga kita bisa menjadi gembira. 能让我们感受到做了一些正确的选择， Sehingga membuat kita merasakan kita sudah melakukan satu pilihan yang tepat. 相反的，有些错误的选择呢，会影响我们的一生。 Bahkan ada sebagian pilihan yang salah itu dapat membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan kita. 甚至可能让我们遗憾一辈子。 Bahkan mungkin bisa membuat kita ada satu penyesalan seumur hidup. 我记得小时候，我的父亲常对我们做孩子的说 Saya ingat pada masa kecil ayah saya itu sering berkata-kata kepada kami yang menjadi anak-anaknya. 少壮不努力，老大徒伤悲。 Muda tidak bekerja keras, masa tua akan menjadi sia-sia. 因为父亲小的时候不爱读书， Karena ayah saya masa kecilnya tidak suka sekolah. 所以后来他自己就尝到了没有读书的后果。 Maka akhirnya beliau merasakan atau mengalami dicicipinya satu akibat yang tidak bersekolah. 因此，他无论如何都不准我们这些做孩子的辍学。 Maka beliau biarpun bagaimana dia tidak mengizinkan kami untuk tidak pergi sekolah. 我记得读小学5年级的时候， Saya ingat ya pada masa SD kelas 5. 印尼全面禁止华语学校不可以再使用中文。 Pada masa itu Indonesia menstopkan ya sekolah yang ada bahasa Mandarin. 所以华语课就停了。 Maka pelajaran bahasa Mandarin itu berhenti. 当时我很多同学就决定不再继续读书。 Pada waktu itu saya dan teman-teman ya banyak juga yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. 小学5年级的学生能自己做什么决定呢？ Anak-anak SD kelas 5 bagaimana sendiri bisa melakukan satu keputusan? 我想应该是他们的父母同意了他们这些孩子不读书。 Saya pikir ini mungkin dikarenakan orang tua mereka yang setuju agar anak-anak mereka untuk tidak pergi ke sekolah makanya berhenti. 孩子就此退学。 Maka anak-anak akhirnya jadi tidak sekolah. 后来我这些同学没有继续读6年级了。 Akhirnya teman-teman saya ini ya mereka tidak melanjutkan lagi ke kelas 6. 现在这些同学呢，到了一定的年纪啊，也非常后悔当初做这个退学的抉择。 Teman-teman saya ini sampai satu waktu ya umur yang tertentu akhirnya mereka juga merasakan begitu menyesal terhadap pilihan yang telah mereka ambil. 在我们的生命中，我们都需要常常面对如何做选择。 Di dalam kehidupan kita seharusnya kita juga ya harus bagaimana untuk bisa memutuskan membuat satu pilihan. 如何做决定？ Bagaimana untuk memastikan, memutuskan. 比如说要选怎么样的职业， Misalnya mau memilih apa pekerjaannya. 这些职业是不是适合我呢？ Pekerjaan ini apakah sesuai dengan saya? 是否跟我所学的专长相符合呢？ Apakah pekerjaan ini sesuai dengan bidang studi yang saya ambil? 还有在适婚年龄的男女， Dan lagi juga untuk muda-mudi di masa usia pernikahan, 是否该嫁，是否该娶呢？ apakah yang wanita perlu menikah dan yang pria juga apakah perlu menyunting seorang istri? 男怕娶错娘，女怕嫁错郎。 Yang laki-laki dia takut salah memperistri, yang wanita dia juga takut salah ya memberikan dirinya kepada pria.
所以很多人在人生要做出重大选择时， Maka ada banyak orang di dalam kehidupan waktu dia mau melakukan satu pilihan. 就因为不知如何做抉择， Yaitu dikarenakan dia tidak tahu bagaimana harus memilih. 所以就不婚，或者结婚后怕不知如何教养孩子， Maka akhirnya dia jadi tidak menikahlah. Atau kalau menikah dia juga tidak tahu bagaimana bisa mendidik anaknya. 压力大就干脆做顶客族。 Akhirnya tekanannya berat sehingga dia menjadi orang yang memutuskan untuk tidak menikah. 不是顶客族，顶 Untuk menjadi kelompok 顶子， ya double think. double income no child， Ya, menjadi orang yang semacam ini. 夫妻两个赚钱，但不要孩子。 Suami istri bisa mencari uang tapi tidak ingin punya anak. 夫妻工作不生孩子， Suami istri bekerja tidak melahirkan anak. 所以现在常看到年轻夫妻推着这个娃娃车在百货公司这个逛来逛去的。 Maka sekarang ya kita bisa melihat ada pasangan muda, mereka bisa mendorong kereta bayi di mall, di supermarket. 呀，娃娃车里不是婴儿， Nah, di dalam kereta dorong itu ya isinya bukan bayi. 而是他们的小狗 Itu adalah mungkin anjing-anjing kecil piaraan. 对吗？ Benar nggak? 你们一定看到过吧这种情景。 Mungkin saudara-saudara juga pernah melihat hal ini. 还有些人要读大学，不知道读什么学校。 Ada lagi sebagian orang mereka mau melanjutkan kuliah, tapi tidak tahu mereka harus mencari universitas yang bagaimana. 要就读什么科系 Memilih bidang sekolah apa. jurusan 需要在国内读还是到国外去读？ Untuk bersekolah di dalam negeri atau ke luar negeri. 是否要加入哪个教会？ Atau dia harus nanti pergi ke gereja yang mana. 是否在教会中需要侍奉？ Atau mungkin nanti di gereja apakah perlu melayani? 是否为了侍奉也需要有所牺牲？ Atau mungkin juga kalau nanti mau melayani apakah perlu berkorban? 我们是否会常常犹豫不决， Maka kita sering merasakan ragu-ragu. 不知该做什么样的选择， Tidak tahu apa yang menjadi pilihannya. 最后就干脆都不选择。 Akhirnya udahlah sama sekali tidak memilih. 其实不做任何选择呢，也是算一种选择。 Sesungguhnya jikalau tidak melakukan satu pilihan, sama juga akhirnya dengan melakukan pilihan. 我们在生活中，在我们的家庭，在我们的工作中，我们对孩子的教育，也常常需要做不断的做选择。 Di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan juga bagaimana pendidikan kita terhadap anak, kita juga harus sering-sering perlu ya untuk melakukan satu pilihan. 所以我们在做选择的时候，我们更需要神的智慧。 Maka dari itu di dalam membuat pilihan itu, kita ya lebih penting lagi perlu hikmat dari Tuhan. 有神的引导， Supaya ada pimpinan Tuhan. 因为我们的信心，我们相信神会带领我们做最好的选择。 Karena kita ada iman sehingga kita akan percaya bahwa Allah akan memimpin kita untuk melakukan satu pilihan. 这就是所谓的属灵抉择。 Ini adalah yang dikatakan pilihan rohani. 我们借着祷告、仰望、交托，请神介入。 Maka kita melalui doa, melalui kita berharap, melalui kita menyerahkan, kita minta Tuhan untuk turut di dalam apa yang kita doakan. 为我们做选择。 Untuk dapat memilih untuk kita. 而在我们的生命中，因为这种选择有明智又有自信， Maka di dalam kehidupan kita, karena pilihan yang demikian, sehingga ada hikmat, sehingga ada kepercayaan diri. 会给我们的生活、家庭、家人、教会。 Silakan.
Sehingga bisa memberikan kepada kehidupan berumah tangga, kehidupan di dalam keluarga kita dan juga gereja. 在教会还有在我们的服事能够产生正面的影响。 Bahkan di dalam pelayanan kita akan ada satu impact yang pengaruh yang besar. 成为灵性成长更成熟的证据。 Makanya akan membuat rohani kita semakin bertumbuh sehingga membuat kita semakin dewasa dan ada bukti nyata kita dewasa. 相反的，若是我们一意孤行，认为自己所有的决定都是对的， Sebaliknya, jikalau kita hanya sendiri saja, kita menganggap diri kita memutuskan semuanya adalah yang benar. 这样的人也会常常自食苦果。 Orang yang demikian seringkali juga bisa mengalami akibat-akibatnya. 也不能够有任何弥补的机会了。 Sehingga tidak bisa lagi ada satu kesempatan untuk memperbaikinya. 但是有些呢是可以弥补跟改善的。 Namun ada sebagian mungkin bisa diperbaiki, mungkin juga bisa dirubah. 比如说以前不守纪律、不读经、祷告、亲近神的， Misalnya dulu dia tidak disiplin ya, dia tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak saat teduh. 现在还是可以重新开始的。 Sekarang masih keburu memulainya. 那个是要做这个立定心志，好好播出最好的时间读经祷告。 Ini perlu satu tekad ya, sehingga bisa mengambil waktu yang baik untuk membaca Alkitab. 以前有负担向人传福音，却没有去做，就要把握当下去传福音。 Dulu mungkin ada beban ya untuk memberitakan Injil, tapi tidak pernah dilakukannya. Nah, sekarang ini harus bisa megang kesempatan untuk melakukan pengabaran Injil. 见证神在我们生命的作为。 Untuk menyaksikan karya Tuhan di dalam hidup kita. 以前孩子还小，没有时间看我们已经买的新书。 Dulu waktu anak masih kecil, mungkin kita tidak ada waktu untuk membaca buku yang sudah dibeli. 现在孩子长大了， Sekarang anak-anak sudah dewasa. 我们也有多出时间来读那些书， Kita sekarang ada banyak waktu sehingga bisa membaca buku-buku itu. 特别是属灵的好书。 Khususnya ya buku-buku rohani yang baik. 我们现在来看一位圣经人物，看看他是做了什么样不明智的抉择，而承担了什么样的苦果。 Mari kita sekarang akan melihat satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kita akan melihat ya sesungguhnya apa sih yang sudah dia lakukan, yaitu pilihan yang tidak bijaksana dan apa akibat yang dia dapatkan. 我们从他的经历中来学习这个重要的功课。 Dari pengalamannya kita dapat memperoleh pelajaran. 扫罗是对这个以色列统治时期的第一个王。 Saul adalah raja yang pertama pada negara Israel. 他还算是一位称职的军事领袖。 Boleh dibilang dia itu adalah seorang pemimpin militer yang sangat kompeten. 他够优秀，打了几次胜仗， Dia bagus, berapa kali perang dia menang. 而巩固了他的统治。 Bahkan telah mengokohkan kerajaannya. 在撒母耳记上的第11章呢，我们可以看到有提到那个扫罗在基甲再次被称王。 Di dalam kitab 1 Samuel 11 Ya. ayat 15 itu ya ada disinggung Saul, bagaimana Saul di Gilgal dia telah diangkat menjadi raja. 然而扫罗他有几次犯了非常严重的错误。 Tapi Saul itu ada berapa kali dia telah melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat serius. 比如说在撒母耳记上13章第9到14节告诉我们， Misalnya di dalam kitab 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 14 memberitahukan kepada kita 扫罗没有耐心等待撒母耳到基甲献祭，
Saul itu dia tidak sabar menunggu kehadiran Samuel untuk mempersembahkan korban. 他就自己自作主张，做了违反神旨意的抉择。 Dia akhirnya mengambil sendiri keputusannya. Dia telah melakukan satu pilihan yang melanggar kehendak Tuhan. 他竟然自己献祭， Dia melakukan persembahan korban dengan sendirinya. 因为他如此不顺从神，导致扫罗失去了王位。 Dia dikarenakan tidak taat kepada Allah sehingga Saul ini kehilangan kedudukan rajanya. 在撒母记上第15章，又看到了扫罗做了另一个惹神愤怒的选择。 Di dalam 1 Samuel pasal 15 kita melihat kembali bahwa Saul melakukan satu pilihan yang telah membuat hati Tuhan murka. 那就是扫罗没有照着神的吩咐去除灭亚玛利人和他们的牲畜， Yaitu Saul dia tidak seturut dengan pesan Tuhan untuk pergi membinasakan orang-orang Amalek dan juga ternak mereka. 扫罗因他的不顺服而做的抉择，进而得罪神的恶果。 Saul dikarenakan dia tidak taat di dalam melakukan pilihannya sehingga dia bahkan telah berdosa sehingga dia menerima akibatnya. 他不顾神的命令呢，选择连续亚甲王的命。 Dia tidak menghiraukan perintah daripada Allah, bahkan dia pilih untuk mempertahankan nyawa Raja Agag. 又爱拿上好的牲畜不肯灭绝， Bahkan dia juga ambil ya ternak-ternak yang baik dan juga dia tidak dibasminya. 耶和华对撒母耳说：“我立扫罗为王，我后悔了。” Allah Yahweh berkata kepada Samuel bahwa aku telah menyesal memilih Saul menjadi raja. 因为他转去不跟从我，不遵守我的命令。 Karena dia berbalik, dia tidak lagi mengikuti perintahku. 在撒母记上15章13节呢，这样说：扫罗甚至想要欺骗撒母耳来掩盖他自己不遵守神命令的罪过。 Di dalam 1 Samuel 15 ayat 13, Saul itu ingin ya, dia ada keinginan hati untuk membohongi Samuel. Sehingga dengan kebohongannya itu dia menutupi segala dosanya yang tidak melakukan ketaatan kepada perintah Tuhan. 反而还说耶和华的命令我已经遵守了。那他这欺骗撒母耳的行为呢，其实就是欺哄神。 Bahkan dia masih ngomong begitu lagi, dia bilang, saya sudah mengikuti perintah daripada Allah Yahweh. Dia berbohong demikian kepada Samuel, sama saja sesungguhnya dia telah membohongi Allah. 扫罗在做了违背神命令的抉择后，他承担了几种很严重可怕的后果。 Saul di dalam melanggar perintah-perintah Tuhan yang dia pilih, akhirnya dia harus menerima segala bermacam-macam satu akibat yang sangat mengerikan. 我们来看看， Coba kita lihat ya. 第一，在撒母耳记上16章14节告诉我们，神要把他的灵从扫罗身上撤回。 Yang pertama, kita dapat melihatnya di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 di situ memberitahukan kepada kita bahwa Allah ambil rohnya ya dari Saul. 第二，扫罗被恶魔扰乱。 Yang kedua, Saul itu diganggu oleh roh jahat. 所以扫罗很是忧愁痛苦。 Makanya Saul menjadi begitu susah, dia begitu menderita. 我们看到撒母耳记上16章14到23节。 Kita dapat melihatnya di 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. 第三，在撒母耳记上28章17节这么说。 Yang ketiga, terdapat di dalam 1 Samuel 28 ayat 17. 扫罗将失去国权。 Saul dia kehilangan kedudukan
negaranya, kekuasaan negaranya. 耶和华将把扫罗的国权赐给大卫。 Allah mengoyakkan kerajaan Saul lalu diberikannya kepada Daud. 第四， Yang keempat, 在19节说，耶和华将扫罗和以色列人都交在非利士人的手里。 di dalam Samuel 9 ayat 19 ya berkata, Allah Yahweh telah membuat orang Israel dan Saul diserahkan ke tangan orang Filistin. 而且扫罗和他的众子都必被杀。 Bahkan Saul dan anak-anaknya itu dibunuh. 我们从这里看到，若不遵照神的命令，又不谦卑的悔改， Dari sini kalau kita melihat, jikalau kita tidak mentaati perintah Tuhan dan juga tidak bertobat dengan rendah hati, 就算是神亲自拣选的君王， sekalipun itu adalah Allah sendiri yang telah memilih raja itu, 也会被神离弃，而有如此悲惨的下场。 juga bisa ditinggalkan oleh Allah. Akhirnya dia mengalami satu tragis yang sangat akhir yang begitu akhir yang tragis. 我们接下来来看另外一则圣经故事。 Mari selanjutnya kita melihat lagi satu kisah Alkitab. 他是如何的相信神，依靠顺服神而做出明智的属灵抉择。 Apakah orang ini bagaimana dia percaya kepada Allah, bagaimana dia bersandar, dia taat kepada Allah, bahkan dia telah melakukan satu pilihan rohani yang bijaksana. 这个人是谁呢？ Siapakah dia? 没错，就是但以理。 Dia itu adalah Daniel. 在圣经里，但以理记载了尼布甲尼撒王，尼布甲尼撒王呀。 Di dalam Alkitab ya, di dalam kitab Daniel mencatat bahwa di situ terdapat Raja Nebukadnezar. 他攻打犹大国的耶路撒冷。 Dia telah menyerang negara selatan Yehuda. 他掳走了许多耶路撒冷的百姓。 Dia telah menawan begitu banyak rakyat daripada orang-orang Yehuda. 但以理和他的朋友一群希伯来少年。 也都被掳去了巴比伦。 Daniel dan teman-temannya satu kelompok orang-orang Ibrani yang muda, mereka juga ditawan ke Babylon. 他们本都是以色列国的贵族。 Mereka ini adalah bangsawan daripada orang Israel. 尼布甲尼撒王呢，他挑选都是一些年少没有残疾。 Yang dipilih oleh Raja Nebukadnezar adalah orang-orang muda yang tidak bercacat celah. 相貌俊美， yang tampan mukanya, 通达各样学问和聪明的少年。 juga memiliki begitu banyak ilmu pengetahuan dan orang-orang muda yang sangat pintar. 想要将他们呢，同化成为巴比伦人。 Raja ingin menjadikan orang-orang muda ini untuk menjadi orang Babylon. 以后呢，在王面前做好服侍他。 Selanjutnya nanti akan dijadikan pelayan bagi raja di sana. 所以要养他们3年。 Sehingga perlu diasuh selama 3 tahun. 在3年内呢，学会这个巴比伦的语言和文学。 Di dalam 3 tahun mereka harus belajar bahasa Babylon dan juga tulis menulis bahasa itu. 又要给他们改名， Dan juga mau merubah nama mereka. 甚至要将巴比伦所吃的、所喝的都赐给他们食用。 Bahkan orang-orang muda ini harus diberikan makanan yang dimakan oleh Raja Babylon ini. 但是呢，但以理跟他的朋友们立志不吃王的酒膳来玷污自己。 Tapi Daniel dan teman-temannya itu bertekad untuk tidak makan makanan minuman dari raja sehingga mencemari diri mereka. 因为那些饮食呢是不符合犹太律法的洁净条例。 Karena makan minum ini tidak sesuai dengan kebersihan, dengan aturan daripada hukum Taurat. 或曾经献祭过给外邦偶像。 Mungkin makan minuman itu pernah dipersembahkan kepada Allah mereka. 但
但以理跟他的朋友们呢，就做了非常重要且明智的属灵抉择。 Sehingga Daniel dan teman-temannya mereka telah membuat satu keputusan pilihan rohani yang bijaksana. 就是绝不跟别人一样向恶势力低头， Yaitu mereka tidak mau tunduk kepada kuasa-kuasa yang tidak baik itu. 他跟他的几位的朋友们呢，虽然是被强迫、被掳的， Sekalipun Daniel bersama teman-temannya itu secara paksa ditawan ke Babylon. 有可能反抗王的命令是要被处死的。 Ada kemungkinan kalau kamu melawan itu bisa dihukum mati. 但是但以理勇敢、有自信的建议看守他们的这个太监长说。 Tapi Daniel dengan beraninya dia percaya diri, lalu dia mengusulkan kepada pemimpin penjaga istana, 就请你给我们这个蔬菜和白水就可以了。 berikanlah kepada kami hanya sayur mayur yang hijau dan juga air putih saja sudah cukup. 就是让我们跟其他的少年人来比较看看吧。 Supaya kami bisa dibandingkan dengan orang-orang muda yang lain. 神使但以理呢得到太监长的恩待和同情，最后同意了。 Allah membuat Daniel itu mendapatkan belas kasihan dan juga simpati daripada pemimpin pegawai istana ini. Akhirnya dia setuju. 也因但以理他们做的属灵抉择，让他们在遭受的无法想象的迫害时， Yaitu juga dikarenakan karena apa yang dijalankan oleh Daniel, yaitu pilihan rohaninya, sehingga membuat mereka waktu mereka mengalami satu pemaksaan satu penganiayaan. 耶和华仍顾念保守他们毫无受伤。 Allah tetap menjaga, memelihara mereka sehingga membuat mereka tanpa cedera. 也更凸显了他们守圣洁的宝贵。 Sehingga juga menyatakan bahwa hidup kudus yang mereka lakukan adalah betapa berharganya. 但这个在但以理书的前3章也提到，但以理因为坚守原则，不是就顺顺利利的。 Di dalam kitab Daniel di 3 pasal di depan itu mengatakan bukan karena Daniel sudah menjalankan prinsip itu sehingga bisa lancar-lancar. 没有受到任何的挑战的。 Tidak mengalami sesuatu tantangan apapun. 他们是吃尽了许多苦头。 Mereka sesungguhnya sudah mengalami begitu banyak kesusahan. 但很难能可贵的是， Namun ada satu yang sangat bisa kita banggakan. 但以理没有因此从他所坚持的原则退缩或妥协。 Daniel tidak karena apa yang mereka pegang teguh, prinsip-prinsipnya, sehingga membuat dia akhirnya mundur, sehingga membuat dia akhirnya menjadi kompromi. 却发生了一件大家耳熟能详的事。 Bahkan telah terjadi satu peristiwa yang begitu familiar di telinga kita. 但以理为王解梦表现卓越， Yaitu dengan kasus Daniel telah menjelaskan mimpi yang raja mimpikan untuk dia bisa 王 menjelaskannya. 就提拔他， Akhirnya raja mengangkat dia. 引起许多人嫉妒， Sehingga membuat ada banyak orang yang iri kepadanya. 所以他们就建议王立法规定， Sehingga orang-orang itu menyuruh raja agar diperketat lagi aturannya. 要百姓向王所立的金像下拜。 Yaitu suruh rakyat harus menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. 命令各国各方各族的人，一听见这个角啊、笛啊、琵琶、琴是各种乐器的声音，就当向这个金像下拜。
yaitu untuk memberikan perintah kepada negara-negara, kepada banyak pihak, kepada banyak bangsa, agar mereka pada waktu mereka mendengar ada sangkakala berbunyi, seruling, kecapi, rebana, gambus, dan juga macam-macam alat musik, maka harus cepat-cepat untuk bertiarap, untuk menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. 违抗者被立时扔在烈火的窑中。 Orang yang melawan, yang berontak itu akan segera dilemparkan ke dalam perapian yang panas. 但但以理在法理规定下该怎么办呢？ Daniel di dalam peraturan yang sudah disahkan oleh raja, dia harus berbuat apa? 他仍然遵守自己的原则。 Dia tetap mengikuti prinsip yang ada padanya. 他以他的3位朋友不理会王的兵令， Mereka Daniel dan 3 temannya itu mengabaikan perintah raja. 后来有人举报他们， Akhirnya ada orang yang mengadukan mereka kepada raja. 王就大发怒， Wah, murkalah raja. 吩咐把但以理带来，问他们为何不侍奉所立的金像。 Mereka suruh segera membawa Daniel datang dan menanyakan kepada mereka kenapa tidak mau menyembah kepada patung. 若他们若敬拜他的金像呢，还可以免于扔在烈火的窑中。 Nah, raja masih memberikan pilihan loh ya. Kalau kamu mau menyembah ya, kamu masih bisa terlepas dari perapian yang panas. 否则必要承受窑中烈火的猛烈。 Sehingga kamu bisa terhindar daripada api yang panas. 到时有什么神能救他们脱离王的手呢？ Pada saat itu, Allah mana yang dapat menyelamatkan mereka dari tangan raja? 但以理坚守信念， Namun, Daniel dia mantap kepada iman kepercayaannya. 无论要付上多大的代价，他也绝对不妥协。 Entah berapa besar harga yang harus dia bayar, dia tetap tidak kompromi. 他对王说：“我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。” Dia berkata kepada raja, Allah yang kami percaya, yang kami sembah ini dapat menyelamatkan kami dari perapian yang ganas. 即或不然， Jikalau tidak, 我们绝不侍奉你的神， kami tetap tidak akan menyembah kepada Allahmu, 也不敬拜你所立的金像。 juga tidak menyembah kepada patung yang kamu dirikan. 结果怎么样呢？ Akhirnya bagaimana? 虽然他们不知道神是否拯救他们， Sekalipun mereka juga tidak tahu apakah Allah mereka itu dapat menyelamatkan mereka. 但他们对神的心呢是忠心耿耿的。 Tapi karena hati mereka terhadap Allah adalah begitu setia, 至死不渝的。 mereka tetap ya sampai mati pun. 神不仅救他们的性命， Allah bukan saja menyelamatkan nyawa mereka, 而且在这个70年期间呢， bahkan di dalam kurun waktu 70 tahun, 但以理经历了4位王的这个统治的时期。 Daniel telah mengalami ya selama 70 tahun mengalami 4 masa kerajaan. 尼布甲尼撒王、 Dia mengalami Raja Nebukadnezar, 伯沙撒王、 Belshazzar, 大利乌记、塞鲁士王， Darius, dan Raja Kores. 对这4位王的影响很大。 Bahkan Daniel mereka itu membuat pengaruh yang besar terhadap raja-raja ini. 这一切都是遵照神遵照这个属灵的原则，做出明智的属灵抉择开始的。 Ini bisa terjadi, semua itu adalah karena mereka telah melakukan satu pilihan rohani yang begitu bijaksana. 神就尊荣他。 Akhirnya Allah menghormati mereka. 那么我们要如何做最好的属灵抉择呢？ Kita, pertanyaannya adalah kita harus melakukan pilihan rohani yang terbaik yang bagaimana? 第一，就是要寻求荣耀神的事。 Yang pertama, tentu saja
kita harus mencari perkara-perkara Allah yang mulia. 我们不只是这个分辨是非而已， Kita bukan saja harus bisa tahu apa yang baik dan tidak. 我们本来就知道什么是善的，它是摆在我们的面前的。 Kita memang dari semula kita udah tahu apakah itu kebaikan karena sudah terpapar di depan kita. 所以我们要行出至善的抉择。 Tapi kita harus bisa memperlihatkan, menjalankan satu pilihan yang baik, yang terbaik. yang terbaik. 其次，不单对我们而言是最好的，对群体而言也是。 Yang kedua, bukan saja terhadap kita adalah yang terbaik, tetapi terhadap komunitas itu juga adalah yang terbaik. 第三， Yang ketiga, 尊重先前的决定和承诺。 kita harus bisa menghormati keputusan yang mula-mula dan juga apa yang kita sudah janjikan. 比如说婚姻誓约， Ya, misalnya tentang janji sumpah pernikahan. 如果有儿女又养育责任的承诺， Dan juga jikalau diberikan anak maka harus ada tanggung jawab untuk memelihara mereka. 有债务就得偿还。 Ya, kalau ada urusan-urusan apa yang 互当债务，互当。 hutang, ya maka harus dibayar dan lain-lainnya. 那如何应用在我们的生活中呢？ Hal-hal ini bagaimana bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita? 明白了许多大小事必须做抉择， Setelah kita mengerti perkara-perkara yang besar yang kecil, kita harus membuat satu keputusan, pilihan. 刚才我们说到，我们需要神所赐的智慧， Tadi kita sudah menyinggung bahwa kita butuh hikmat daripada Tuhan 来分辨、选择、决定。 untuk kita bisa melakukan pemilihan, untuk bisa membedakan, untuk memutuskan. 从哪里知道神的旨意呢？ Dari mana kita bisa tahu akan kehendak Allah? 就是神的话语记载在圣经中。 Yaitu firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. 平时我们要多亲近主， Kita harus banyak waktu untuk bersaat teduh, 听主的声音， untuk mendengarkan suara Tuhan, 明白神的旨意， mengerti kehendaknya, 就必须多祷告， harus banyak-banyak berdoa. 就多听主的声音， Yaitu kita bisa banyak mendengar suara Tuhan, 耐心等候， menunggu dengan sabar, 顺服神的带领。 taat akan pimpinan Tuhan. 愿主带领帮助我们更听主声音，明主旨意，做出最佳属灵抉择。 Kiranya Tuhan bantu kepada kita agar kita bisa lebih-lebih mendengar suara Tuhan, mengerti kehendaknya, lalu kita memutuskan satu pilihan rohani yang terbaik. 阿门。 Amin. 我们来祷告。 Mari kita berdoa. 天父上帝，我们感谢你， Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu. 你已经对我们说话 Engkau sudah berbicara kepada kami. 求你帮助我们继续靠着你所赐的智慧，做正确的属灵抉择。 Tuhan tolong kepada kami supaya kami ada hikmat bagaimana dengan mengandalkan Tuhan kami melakukan satu pilihan rohani kepadamu. 我们需要你的话语指引我们， Kami butuh firman Tuhan untuk menuntun kami. 我们需要你所赐给我们的智慧， Kami juga butuh hikmat yang daripada Tuhan 使得我们在大小事上都能够做正确的选择， supaya kami bisa melakukan satu pilihan entah yang besar yang kecil 因此可以影响我们一生及我们前面的道路。 sehingga bisa membawa satu dampak bagi kehidupan kami saat ini maupun ke depan. 谢谢你，天父。 Tuhan, kami bersyukur. 我们如此祷告，乃是奉主耶稣基督的名恳求， Demikianlah kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，我们已经听了神的话语，我们如何该做属灵的抉择？我们今天应该有好心情，今天我们可以不一样，靠着神的话语来指引我们。所以，我们来唱这首歌，充满喜乐的心，我们来回应神的话语。今天可以不一样。在家的弟兄姐妹们，你们可以站起来，唱这首诗歌的时候可以跳着舞。这很轻快的歌。
我可以不一样。今天我心里有盼望，今天我将会有力量，今天会不一样。我的心情将会不一样，我的信心将会更坚强，我的眼光定睛在天上，靠耶稣会不一样。我们是的，靠着耶稣会不一样。他的带领让我们可以往前走，有盼望，有神的引领帮助。今天我们就可不一样。今天我可以不一样，今天我心里有盼望，今天我将会有力量，今天会不一样。我的信心将会不一样，我的信心将会更坚强，我的眼光定睛在天上，靠耶稣会不一样。今天可以不一样，今天靠主不靠自己，就是一国度变成新，靠着耶稣就不一样。今天可以不一样，今天靠主不靠自己，就是一国度变成新，靠着耶稣就不一样。我的心情将会不一样，我的信心将会更坚强，我的眼光定睛在天上，靠耶稣会不一样。今天可以不一样，今天靠主不靠自己，就是一国度变成新，靠着耶稣就不一样。今天可以不一样，今天靠主不靠自己，就是一国度变成新，靠着耶稣就不一样。今天我可以不一样，今天我心里有盼望，今天我将会有力量，今天会不一样，今天将会有力量，今天会不一样，今天会不一样。弟兄姐妹们，感谢赞美神带领我们今天的团契。在我们结束之前，我们再来做个祷告，向神献上感恩。天父，我们满心感谢赞美你，因为你的恩典够我们用，你的引领帮助带领我们。愿我们今天的团契，我们向你所发出的赞美，我们的诗歌的赞美称颂你的名，我们也听了你的话。主啊，我们愿不要白白的度过，我们不想我们突然的度过今天，因为我们愿意在不断的经历神你话语，坚固我们的信心，让我们靠着主能够做一个正确的生命的抉择。我们感谢赞美你，求神你赐福我们在线上的弟兄姐妹们，让每一个人都经历神你的爱，你的恩典。感谢赞美你，我们恭敬将以下的时间我们要散会交在你的手中，求主你带领我们，感恩祷告，奉主耶稣基督的名恳求。弟兄姐妹们，我们再见，下个星期四我们再见，愿神赐福你们，拜拜。